سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور گناہ تو گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد نہ دینا گناہ ہے، حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، مگر یہ وہ گناہ نہیں جس سے ایمان چلا جائے، جس سے ایمان چلا جائے، عقیدہ خراب ہو جائے. مگر دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تعلق بنانا یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. خدا دا واسطہ ساڈی جان چھاڑ دیو. پوجے دی 4 دن زندگی بچی ہے نین اسی تانوں بڑا کہ تانوں بدواواں دے دے کے تہاڈی جان کٹ چھڑی. ہمیں تو یہ لگا تھا کہ اعلیٰ حضرت فرمائیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے برابر کسی بھی انسان کو کھڑا کر دیں یا کسی ایک بت کو کھڑا کر دیں اور اس کی عبادت کریں، اس کو سجدہ کریں، بے شک دل میں احترام ہو یا جو مرضی ہو حد ادب جھک رہے ہیں، وہ چیز ایمان کا صفایا کر دیتی ہے. کیونکہ مشرک لوگوں کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے لیے ڈائریکٹ دوزخ ہے. توبہ توبہ توبہ، تھوڑا موڈ خراب کر دیا. لیکن ادھر اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی کہ اگر آپ نے دیوبندی اور وہابی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق جوڑا یا ان کے پیچھے نماز پڑھی یا ان کے ساتھ کھایا پیا یا سلام ہی لے لیا خالی، تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. دیوبندی بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اہل حدیث بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر نہ جانے ایسی کون سی کھندک تھی آپ کے اعلیٰ حضرت کو ان کے ساتھ. اور یہ جو آپ کے سو کولڈ لاکھوں کروڑوں بزرگ ہیں، کرامتی بابے ہیں، چاند کنٹرول کر رہے ہیں، سورج کنٹرول کر رہے ہیں، لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، بیٹیاں مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، لڑکے مانگ رہے ہیں، شادیاں کروا رہے ہیں، پیر گنڈے چل رہے ہیں، کبھی کون سا پیر تو کبھی کون سا پیر. میں دھوکے سے نکل گئی، آج میں مری جاؤں گا. یہ سب تو اسلام کا حصہ ہے نہیں، کیونکہ یہ تو وہی مشرکوں والے کام ہے جو کہ ہندو لوگ کرتے ہیں. کالی ماتا، پیلی ماتا، گائے ماتا، سورج ماتا، مطلب جو چیز ان کے لیے اننیسیسری ہے، جو چیز ان کے لیے انیوژل ہے، وہ چیز ان کے لیے گاڈ ہے، منی گاڈ ہے. تو وہ چیز تو ہندوؤں میں تھی، وہ جو تم کرتے پھر رہے ہو. اس کے بعد بھی مشرک لوگ وہ ہیں، کام تمہارے ہیں اور انعام ان کو ملے گا. یہ پھنس گیا سی ہے. میرے دوستو، سندھ میں ایک ایسا تجربہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ گھڑیال پیر ہے. مطلب یہاں آپ اپنی گھڑی دے کے جاؤ اور آپ اپنی دعائیں منتیں مانگو، جو بھی مانگنی ہے آپ کی پوری ہوگی. یہ ہے گھڑیال پیر. یہ دیکھیں ہر جگہ آپ کو گھڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ ہر درخت میں یہ گھڑی لگی ہوئی ہے، مطلب وہ وال کلاک لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھو ہر جگہ پہ یہ گھڑیاں لگے ہوئے ہیں، گھڑیاں. یہ دیکھیں آپ دیکھو جہاں بھی دیکھو جو بھی منتیں مانگنے آتا ہے نا، وہ آتا ہے کہ ہمیں یہ گھڑیال پیر کہتے ہیں سے گھڑیاں لگی ہوئی. یہ بہت ہمارے لیے ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم گھڑیالوں کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ ہے ہمارا گھڑیال. ہر جگہ دیکھیں سر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، ہم گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں ابھی تک. اندر دیکھو، یہ دیکھو لگے ہوئے ہیں یہاں سے. دیکھیں سر ماشاء اللہ. یہ دیکھو آپ کو ہر جگہ گھڑیاں نظر آ رہی ہیں ماشاء اللہ. اب جو بھی منتیں مانی ہے آپ ادھر آ کے مانگیں، اور آپ کی ہر ان کا کہنا ہے کہ ہماری منتیں پوری ہوتی ہے وال کلاک دینے سے. تو یہ ہے ہمارا نئے دور کا پاکستان اور پیارا سندھ. یہ دیکھیں ہر جگہ گھڑی لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کاش ہم اس طرح چلے وقت کے ساتھ، وقت ہمیں کہاں سے کہیں پہنچ جائے. یہ دیکھیں یہ گھڑیال پیر ہے سر. اور یہ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے نا اب ان گھڑیوں پہ آ گیا ہے ماشاء اللہ. پتہ نہیں پیر صاحب کو بچپن میں کٹاپا اسی چیز کا لگا تھا کہ تم وقت کی قدر نہیں کرتے، یا کوئی ایسا مرشد انہوں نے پکڑا ہوا تھا جس کے پاس وقت سے نہیں پہنچتا تو انہوں نے بد دعا دی. جس کا کوئی کام نہیں ہو رہا وہ گھڑی لے آئے. سچی بتا رہا ہوں، مجھے تو کافی گھڑی گھر کے لیے پسند آ گئی. میرا تو دل کر رہا ہے میں جا کے 2-4 گھڑی لے آؤں سندھ جا کے. صحیح تو رو رہا ہے وہ بندہ. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہمارا پڑوسی ملک چاند پہ پہنچ گیا، اور ہم یہاں بیٹھ کے آج بھی اپنا دماغ، اپنا پیسہ اور اپنا ٹائم پیر فقیروں کی خدمت گزاری میں ضائع کر رہے ہیں، جو کہ در حقیقت سرے سے اسلام ہے ہی نہیں، نہ ہی اسلام کا حصہ ہے، بلکہ یہ تو مشرکوں والے کام تھے جو ہم کرتے پھر رہے ہیں. اب یہ پیسوں کا ضیاع نہیں تو کیا ہے. پیر صاحب کون سے اندر سے، مطلب ان کے کوئی ایسا پیر صاحب کا کاروبار
कारोबार चल रहा है, जो वो टाइम देखते फिरते, ऐसे वो टाइम के प्यासे हैं। सारी जिंदगी अपना वक्त जाया किया, अपने खानदान का वक्त जाया किया, अपनी औलाद का वक्त जाया किया, और अब दुनिया का वक्त जो है वो जाया करवाते फिर रहे हैं ये लानती बोने से। मैंने बोला ना, सबसे बड़ी जाहिल अवाम है। ऐसे तुम हुक्मरानों को कोसते हो, और तुम अपने अंदर पूरा इस्लाम तो ले आओ, पूरा ईमान तो ले आओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी, तुम्हारे देखने का जाविया नजरिया ही बदल जाएगा। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते कि 2 और 2 जो होते हैं वो 700 होते हैं, 4 नहीं होते। जितनी जल्दी जान छुड़वा सकते हो ना, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तौबा कबूल हो जाएगी। सांसें उखड़ी, रुक गई, छितर यहीं से लगना शुरू होंगे, और उसके बाद फिर भूल जाओ, पता नहीं क्या कुछ होगा। अभी भी टाइम है। अल्लाह के साथ मजाक ना करो, अल्लाह के बराबर किसी को ना खड़ा करो, दुनिया आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाओगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ। टंकी की चोट पर कहोगे हम सुन्नी हैं। हम सुन्नियों का किदा इतना मजबूत है, ये सुन्नी अगर रब्बी के कोठे पे मरे तब भी जन्नत में जाएगा। 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। ये करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान न खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक इनका रबी ने हुक्म न देता था। हुजूर गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। हालांकि समर चब्बल जिस पीर का मुरीद है ना, इलियास कादरी का, इसी समर अब्बास ने आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर इसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक सहाबी ने खाली पेट रोजा रखा, यानी कि इबादत की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा और कहा कि खाली पेट रोजा नहीं रखना चाहिए, इबादत नहीं करनी चाहिए, इबादत में खलल आता है, एक लुकमा भी खाओ मगर खाओ, क्योंकि ये नेमत है। और यहाँ पर जो पीर साहब हैं उनके अलकाबात ये हैं कि डेली बिला नाका 80 दिन तक भूखे प्यासे पेट जो है वो इबादत किया करते थे, 1000 नफल पढ़ा करते थे। एक्टिंग मतलब चेक करो इस कराची के अमिताभ बच्चन की। और किसी दिन बैठ के अपने मुरीदों को एक क्लास दे दो कि बच्चे मैंने ये बोलना है, तुमने वही बकवास करनी है। मुरीद तुम्हारे कुछ बोली पड़े हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है खाली पेट इबादत नहीं करनी चाहिए, और इधर से जो पीर साहब है वो कह रहे हैं कि 80 दिन तक वो से भूखे रहते थे। ये करामत है उनकी, करामत नहीं है, ये बकवास है, उम्मत के साथ मजाक है। अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद को शादो आबाद रखे। हम खुश नसीब हैं कि हमें एक पीर कामिल मिला है, वली कामिल पीर कामिल मिला है। अगरचे पीर का वली होना ये शर्त नहीं है, मगर हमारा हुस्न ज़न है कि हमारा पीर जामे शराइत भी है, कामिल भी है और अल्लाह का वली भी है। अल्हम्दुलिल्लाह शराइत के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसियात भी मिलती हैं। अल्लाह जिसको जो चाहे नवाज है, तो हम बड़े खुश नसीब हैं। हमने तो कोई मेहनत ही नहीं की है यार पीर बनाने में, हमें तो बगैर मेहनत के ऐसा प्यारा पीर मिल गया है। इसको खुद इसकी तो जिंदगी गुजर गई अल्लाह को राजी करने में, और कर ही रहे माशाअल्लाह। अल्लाह इनसे राजी हो, इनको और अल्लाह बरकतें दे, इनको और अल्लाह दर्जे इनके बुलंद फरमाए, अल्लाह इनको और रिफत और बुलंदी और तरक्की दे। हमें तो पीर के लिए दुआ करनी चाहिए, हम जुड़े इससे हैं। जितनी इनकी बुलंदी होती रहेगी मुरीद भी इतना बुलंद होता चला जाएगा। बहुत नाजुक सूरत हाल है जी, कभी लाइव मत बिठाने। तुम तो अशरफुल मखलूकात वाला टैग ही हटा रहे हो पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से। फिर उनको फरिश्ता ही डिक्लेयर कर दो ना मेरे भाई, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाद छोटा है ना एक छुपा हुआ सितारा, वो भी एक फरिश्ता है, वो अब्दुल कादिर जिलानी है। फिर अब मानेंगे कि 80 साल नहीं 80,000 साल वो बंदा भूखा रहा होगा। बात तो सही है। एक बंदा है इंसान, उसकी पुनियत इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, जिसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, रोता है तो आंसू भी आते हैं, सोता है तो नींद भी आती है। लेकिन जहां पर अब्दुल कादिर जिलानी की बात आ जाए, वहां पर मिरेकल्स उनकी करामतें, मतलब उनकी लाखों करोड़ों करामतें। नबी पाक को भी नींद आती थी, सहाबा कराम को भी नींद आती थी। उनके मानने वाले जो हैं वो जादूगरे बच्चे हैं, उनके पास चिराग है, उनको अल्लाह ने स्पेशल जो है वो स्पेशलाइजेशन की हुई है करामत के अंदर। खुदा का नाम मानो झूठे पीर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।